Let us have a discussion on locking protocols. Locking protocols. In this class, we are going to discuss about the locking protocols. And coming to the locking protocols, suppose there is a data item X. On this data item T1, transaction T1 want to work on this X, it want to tamper the value of X, and transaction T2 also want to tamper the value of X. Transaction T1 as well as transaction T2, both transactions want to tamper the value of X. Then, if that is the case, the value of X may be no way helpful for transaction 1 as well as transaction 2. In order to avoid ambiguity and inconsistency, the value of X is being locked by data item T1. When T1 locks the data item X, T2 cannot work with X till T1 unlocks the data item. Once again, I just repeat, transaction T1 and T2 both are attempting to work with data item X. So X is a data item which is helpful for both the T1 and T2, and both the T1 and T2 both are attempting to work with X. Then T1 will lock the data item X. When T1 locks the data item X, when T1 locks the data item X, when T1 locks the data item X, T2 will be in the waiting state. If T3 comes in the meanwhile, if T3 comes, T3 also will be in queue. T1 is standing in queue, T2 is standing in queue, T3 is also standing in queue. And T1 locked the data item, and only the transaction which locked the data item can work with X. T1 will work with the X and it will unlock the data item. Then T2 will lock and T3 is in queue. After T2 completion of work, T2 will unlock, and then T3 will lock the data item X. This is nothing but it is a broader view on locking concepts. So when one transaction locks the data item X, rest of the transactions will be standing in queue. This is a broader outlook on queue. As a result of locking protocol, only one transaction can execute at a time. As a result of locking policy, only one transaction can execute at a time. Only one transaction will be executing at a time, not all transactions. Only one transaction will be executing at a time. That is the advantage of the locking protocols. In order to have concurrent activities, it can be done in three ways. To maintain consistency, you can do in three ways. The first method, the best method, is locking. The second method is time stamping. The third method is multi-versions. There are three ways. When there is a concurrency, when multiple transactions are trying to work with the data item, there are three ways to maintain the concurrency. The three ways, the first method is locking concept, the second method is time stamping concept, the third one is multiple versions and snapshot isolation concepts. Multiple versions and snapshot isolation concepts. One is locking concept, second is a timestamp concept, the third one is multi-version snapshot isolation. Multi-version snapshot isolation concepts. These are the three ways for concurrency control policy. As I told you previously, when coming to the locking concept, when one transaction locks, rest of the transactions will be keeping on waiting. There is one protocol called as a two-phase locking. What is this two-phase locking? I'll explain you in detail later. There is a protocol called as a two-phase locking protocol, with which you can lock the data item and comfortably first transaction can work, and later second transaction can work, and later third transaction can work without inconsistency, so that you can have a consistent and correct results. That is locking protocols. You can do that, locking protocols, with the help of locking protocols. We will have a detailed discussion on the two-phase locking in the later example. So this is a concept of locking. With the locking, you can maintain concurrency and consistency. There is a second method which is called as a timestamps.
In timestamps, this is second way. You can maintain the concurrent transactions with consistency and isolation. You can maintain the transactions, concurrent transactions with consistency and isolations with a timestamp, with a read timestamp and write timestamp. There is a concept called timestamp. Suppose if one transaction comes and read the data, immediately it records the time when it read the data and what data. If the first transaction writes the data, what data it wrote and when it wrote, time will be maintained. All these timestamps will be recorded. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడు చదువుతుంది, ఎప్పుడు రికార్డ్ చేస్తుంది, ఆ టైంని, ఆ డేటాని రికార్డ్ చేసి పక్కన పెట్టుకుంటుంది. దీనివల్ల లాభం ఏంటంటే తర్వాత ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది వస్తే రోల్ బ్యాక్ అయ్యేటప్పుడు ఏ టైంకి ఏ డేటా ఉందనేది తెలుస్తుంది. ఎప్పటికప్పుడు ఆ టైం, ఆ డేటా, ఏ టైంకి ఏ డేటా ఎలా ఉంది. సపోజ్ 8 o'clockకి ఎక్స్ అనే వాల్యూ 50 ఉంది, 8:05కి ఎక్స్ అనే వాల్యూ 60 అయింది, 8:10కి ఎక్స్ అనే వాల్యూ 70 అయింది. ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, రోల్ బ్యాక్ అవ్వాలనుకోండి, 8:10కి ఎలా ఉంది, 8:05కి ఎలా ఉంది, 8 o'clockకి ఎలా ఉంది అనేది మన దగ్గర డేటా ఉంటుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ టైమ్ స్టాంప్. రీడ్ టైమ్ స్టాంప్ చదువుతున్నప్పుడు మనకి డేటా ఏ టైంకి ఏ డేటా వస్తుంది. అలాగే రికార్డ్ రాసేటప్పుడు రైట్ టైమ్ స్టాంప్, ఏ టైంకి ఏ డేటాని మనం డిస్క్లోకి రాస్తున్నాము. సో ద రీడ్ టైమ్ స్టాంప్ అండ్ రైట్ టైమ్ స్టాంప్ both are being maintained stipulously, and if any abnormality occurs or any abortion occurs, then it will abort back as per the time stamps. It recovers the data. It aborts, it rolls back, and it recovers the data. So as per the timestamps, because we are recording each and every timestamp. So this is the time, this is the data, this is the time, this is the data, this is the time, this is the data. If something goes wrong, we are having the data of previous time. Even that is wrong, we can go back. We are having the data of its previous time. So this is how we can recover back that data in the concurrent schedulings. This is nothing but timestamp models. The first one is locking. The second one is timestamps. The second method of data recovery can be done with the help of timestamps. Any category of techniques, another category of techniques for implementing the isolation, assigns each transaction is a timestamp. Typically when it begins, for each data item, the system keeps two timestamps. One is read timestamp, another is write timestamps. Based on the timestamps, you can recover back the data if any abortion occurs. That's what you mean to say. There is a concept called multiple versions and timestamp isolation. Multiple versions and timestamp and snapshot isolation. There is a concept called snapshot. This is a snapshot. We had a discussion on locks. We had a discussion on timestamps. We are now discussing about snapshot isolation. There is a concept called snapshot isolation. Snapshot isolation. That is, if transaction T1 is there, transaction T1, let me say this is transaction T1. This is a transaction T2. This is transaction T2. Transaction T2. There are two transactions, T1 and T2. For example, T1 is changing the data. It is continuously changing the data. Some data, it became 50, it became 90, the data became 50, the data became 90, the data became 100, the data became 200, the data became 200, the data became 900, and so on. Data became 900. This is the data of transaction T1. What it do is, it will have a స్నాప్షాట్, అంటే ఫోటోగ్రాఫ్ లాగా అనమాట. ఒక ఫోటో తీసి పెట్టుకుంటుంది. 50 ఉండేది 90 అయింది, 90 అయ్యేది 100 అయింది, 100 అయింది 200 అయింది, 200 అయింది 900 అయింది అని దీన్ని స్నాప్షాట్ తీసి పెట్టుకుంటుంది. అంటే ఫోటో మెమరీలో ఒక స్నాప్షాట్ తీసి పెట్టుకుంటుంది. ఎక్కడైనా ఏదైనా తేడా జరిగింది అనుకోండి, ఈ ఫోటో చూడంగానే అర్థమైపోద్ది. ప్రజెంట్ 900 ఉంది, 900 అనేది తప్పు, 900 అనేది తప్పు అని తెలిసింది అనుకోండి, మరి కరెక్ట్ డేటా ఏది కావాలి అంటే దాని దగ్గర ఫోటో ఉంది కదా,
ఆ ఫోటోని చూసుకుంటే అది తెలిసిపోద్ది. స్టార్టింగ్ మనం 50 ఉన్నాం, తర్వాత 90 అయ్యాం, తర్వాత 100 అయ్యాం, తర్వాత 200, తర్వాత 900 అయ్యాం. 900 అనేది తప్పు. అంటే 200 కరెక్టా? 200 కూడా తప్పు అనుకోండి. 100 కరెక్టా? మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తా ఉంటుంది. 90 కరెక్టా? ఎందుకంటే దాని దగ్గర ఫోటో ఉంది, స్నాప్ షాట్ ఉంది. స్నాప్ షాట్ ఉంది కాబట్టి ట్రేస్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ట్రేసింగ్ చేసుకుంటూ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ తిరిగి రెక్టిఫై చేసుకోగలదు. ఇఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అప్డేట్స్ ద డేటాబేస్, ఇదేం చేస్తుందంటే మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అని అనుకున్న తర్వాతే, ఇది మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అనుకున్న తర్వాతే, దెన్ సపోజ్ 900 అనేది రైట్ ఆన్సర్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ 900, ఈ స్నాప్ షాట్ని, ఈ 900ని తీసుకెళ్ళి డేటాబేస్లో అప్డేట్ చేస్తుంది, కమిట్ చేస్తుంది. అప్పటి వరకు కమిట్ చేయదు. మళ్ళీ జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ మల్టీవర్షన్ స్నాప్ షాట్ ఐసోలేషన్లో ఏంటంటే 50ని 90 చేసింది, డిస్క్లోకి రాయదు, మెమరీలో పెట్టుకుంటుంది. ఆ 90 100 అయింది, 200 అయింది, 900 అయింది. ఈ మొత్తం సిరీస్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని మెమరీలో పెట్టుకుంటుంది. సిరీస్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని మెమరీలో పెట్టుకుంటుంది. సో ద కంప్లీట్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ టు లాస్ట్ మనకి మెమరీలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటుంది. 50 to 90 కరెక్టా? అవును. 90 to 100 కరెక్టా? అవును. 200 కరెక్టా? అవును. 900 కరెక్టా? అవును. నౌ ఆ కరెక్ట్నెస్ వచ్చిన తర్వాత నౌ ద ఫైనల్ వాల్యూ 900 విల్ బి కమిటెడ్ ఇన్ టు ద డిస్క్. అప్పటి వరకు కమిట్ కాదు, స్నాప్ షాట్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. మెమరీలో స్నాప్ షాట్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ అని అనుకున్నామో అప్పుడు ద ఫైనల్ డేటా ఈస్ బీయింగ్ కమిటెడ్ ఇన్ టు ద డిస్క్. అదే చెప్తాడు ఇక్కడ చూడండి. ఇఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అప్డేట్స్ ద డేటాబేస్, ఇఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అప్డేట్స్ ద డేటాబేస్, if the transaction updates the database, the updates appears only in its own version. The update appears only in its own version, not in the actual database. Not in the actual database itself. Database లోకి వెళ్ళవు, వర్షన్లోనే ఉంటుంది, అంటే మెమరీలోనే ఉంటుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దీస్ అప్డేట్స్ ఈజ్ సేవ్డ్. దీన్ని సేవ్ చేస్తుంది, ఈ అప్డేట్స్ అన్నిటిని సేవ్ చేస్తుంది. సో దట్ ది అప్డేట్స్ కెన్ బి అప్లైడ్ టు ద రియల్ డేటాబేస్ ఇఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్స్. ఎప్పుడు రియల్ డేటాబేస్లోకి పంపిస్తుంది? అప్పటి వరకు మెమరీలోనే పెట్టుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ వర్షన్, సెకండ్ వర్షన్, థర్డ్ వర్షన్, ఫోర్త్ వర్షన్, అట్లా మెమరీలో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ అని అనుకున్నామో అప్పుడే కమిట్ చేస్తుంది. కమిట్ చేసినప్పుడే దిస్ ఎంటైర్ డేటా విల్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ టు ద డిస్క్. అప్పటి వరకు మెమరీలో ఉంటుంది. ఈ విధంగా కూడా ఈవెన్ ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ ప్రివెంట్ ది ఇన్కన్సిస్టెంట్ రిజల్ట్స్ అండ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ద ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. Transaction isolations can be maintained. This is the third way of doing. Now, as per your topic, you are having the first one is locking, the second one is timestamps, and the third one is multi-version snapshot isolation. These are the three ways. Now, we will have a detailed discussion of locks. As per your syllabus, he had given in detail about the log-based protocols, concurrency control. The log-based concurrency controls are being given in detail as per your syllabus. These are the locks, concurrency control of the locks. In locks, you're having two types. One is called shared locks, another is called exclusive lock. One is called shared lock, another is called exclusive lock. If I want to read the data, then better go with the shared lock. Just if I want to read the data, then you go with the shared lock. If you want to write the data, then you go with the exclusive lock. There is some data item. Let me say this is the data item. This is the data item D. Let me call it is a D is a data item. I want to read the data. I want to read the data. Transaction T1 want to read the data. Transaction T1 want to read the data. Then better transaction T1 apply shared lock. You apply shared lock. Suppose transaction T1 want to tamper the data, want to disturb the data, want to update the data.
then better you go with the exclusive lock. X represents exclusive lock. There are two types of locks. One is shared lock, another is exclusive lock. You want to read the data, just you go with the shared lock. You want to tamper the data. So when you are working, when you are tampering, no one should interfere. Then you go with a lock called exclusive lock. Shared lock, exclusive lock. Now you remember, when one transaction applied shared lock, the second transaction also can apply shared lock on it. If one transaction T1 applied shared lock on the data, shared lock on data, the second transaction also, the second transaction, that is, let me say it is a T2. The second transaction also can apply shared lock on the data. Transaction T1, transaction T2, both can apply shared lock on the same data. So here you can see this truth table. Shared lock మీద shared lock వేయొచ్చు, shared lock మీద shared lock వేయొచ్చు. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేస్తే దాని మీద షేర్డ్ లాక్ వేయలేము. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ షేర్డ్ లాక్ వేస్తే దాని మీద ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయలేము. కానీ షేర్డ్ లాక్ మీద షేర్డ్ లాక్ వేయవచ్చు. షేర్డ్ లాక్ మీద షేర్డ్ లాక్ వేయొచ్చు. షేర్డ్ లాక్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయలేము. ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయలేము. ద ఓన్లీ పాసిబిలిటీ ఈజ్ షేర్డ్ లాక్ మీద షేర్డ్ లాక్ వేయవచ్చు. షేర్డ్ లాక్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయలేం, ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ మీద షేర్డ్ లాక్ వేయలేం, ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయలేము. దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ టు బి నోటీస్డ్. జస్ట్ 1 minute. ఈ టేబుల్ మీరు స్టడీ చేయండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ స్టడీ దిస్ టేబుల్. జస్ట్ ఎ మినిట్, స్టడీ ద టేబుల్. We go through the next slide. Schedules, one with the locking. I am depicting different schedules with the locking. Transaction T1, transaction T2. There are two transactions. You have to here, there is a transaction T1, there is a transaction T2. There are two transactions. T1 is one transaction, T2 is another transaction, two transactions. The first transaction locked, exclusive locked B. Exclusive locked B. In the sense, ఎప్పుడైతే exclusive lock వేసిందో, no other transaction can lock B. Bని ఇంకా షేర్డ్ లాక్ కానీ ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ కానీ వేయలేం B మీద. సో ట్రాన్సాక్షన్ T1 ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అప్లై చేసింది, B మీద ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అప్లై చేసింది. Bని రీడ్ చేసింది, Bని మాడిఫై చేసింది, Bని రైట్ చేసింది. ఏదో B వాల్యూ తగ్గించుకుంది, B వాల్యూని రైట్ చేసింది. అన్లాక్ Bని అన్లాక్ చేసింది. ఇప్పుడు చూడండి, Bతో పనిచేసినప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ T2 కాంట్ వర్క్ విత్ B. Of course, transaction T2 in this space, it can work with A. There is nothing wrong in that. Transaction T1 exclusive lock on B మీద లాక్ చేసుకుంది, Bని చదువుకుంది, Bని మాడిఫై చేసింది, Bని రైట్ చేసింది, అన్లాక్ Bని అన్లాక్ చేసింది. ట్రాన్సాక్షన్ T2 షేర్డ్ లాక్ ఆన్ ఏ వేసింది. షేర్డ్ లాక్ ఏ మీద షేర్డ్ లాక్ వేసింది. చూడండి, షేర్డ్ లాక్ వేసినప్పుడు మార్చలేము. యూ కెన్ ఓన్లీ రీడ్ ద డేటా. ఏని రీడ్ చేసింది, ఏని చదువుకుంది, అన్లాక్ చేసింది. చూడండి, షేర్డ్ లాక్ వేసింది. షేర్డ్ లాక్ చేసినప్పుడు రైట్ చేయలేము, రీడే చేయగలం. ఏని రీడ్ చేసింది, అన్లాక్ చేసేసింది. ఏని అన్లాక్ చేసింది. షేర్డ్ లాక్ B మీద షేర్డ్ లాక్ వేసింది, Bని చదివింది, అన్లాక్ చేసింది B మీద షేర్డ్ లాక్ వేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ T1 అన్లాక్ చేసింది కదా, Bని అన్లాక్ చేసింది కదా, కాబట్టి ఇది లాక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇదేం చేసింది, షేర్డ్ లాక్ చేసింది, Bని చదివింది, అన్లాక్ చేసింది. డిస్ప్లే A+B, ఏని Bని కలిపి డిస్ప్లే చేసింది. అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ ఆన్ ఏ వేసింది, తప్పలేదు. ఎందుకంటే ట్రాన్సాక్షన్ T2 ఏని షేర్డ్ లాక్ వేసింది, అన్లాక్ చేసేసింది, లాక్ తీసేసింది. అన్లాక్ ఏ అన్నాం, చూడండి ఇక్కడ అన్లాక్ ఏ అన్నాం. ఇప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ ఏ మీద ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేసింది, ఏని చదివింది, ఏని ట్యాంపర్ చేసింది, రైట్ చేసింది, ఏని అన్లాక్ చేసింది.
మీరు గమనించినట్లయితే బిని లాక్ చేసుకుంటుంది, బిని అన్లాక్ చేసుకుంది, ఏని లాక్ చేసుకుంది, ఏని అన్లాక్ చేసుకుంది, బిని లాక్ చేసుకుంది, బిని అన్లాక్ చేసుకుంది, ఏని లాక్ చేసుకుంది, ఏని అన్లాక్ చేసుకుంది. మీరు గమనించండి, ఒక డేటా ఐటమ్ని లాక్ చేసుకుంటున్నాము, పని చేసుకుంటున్నాము, అన్లాక్ చేసుకుంటున్నాము. అది ఎప్పుడు బెటర్. ఒక డేటా ఐటమ్ని లాక్ చేసుకుంటున్నాము, పని చేసుకుంటున్నాము, అన్లాక్ చేసుకుంటున్నాము. ఒకవేళ రైట్ చేయాలనుకోండి, ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ చేస్తున్నాం. ఓన్లీ రీడ్ చేయాలనుకోండి షేర్డ్ లాక్ వేస్తున్నాం. సో వీఆర్ సేయింగ్, యు ఆర్ సేయింగ్ గ్రాంట్ ఎస్, you are granting shared lock. If I am using lock x, exclusive lock s అంటే షేర్డ్ లాక్ ఈజ్ గ్రాంటెడ్ అనమాట. లాక్ ఎస్ అంటే షేర్డ్ లాక్ ఈజ్ గ్రాంటెడ్, దట్ ఈస్ లాక్ ఎస్ మీన్స్ షేర్డ్ లాక్. లాక్ ఎక్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అనమాట. ఒకసారి ఇంతవరకు ఈ డయాగ్రామ్ స్టడీ చేయండి. యూ జస్ట్ సీ ద డయాగ్రామ్ చూడండి. ట్రాన్సాక్షన్ T1 T2 ఈ రెండే చూడండి. ట్రాన్సాక్షన్ T1 T2 ఈ రెండు చూడండి. స్టడీ ట్రాన్సాక్షన్ T1 T2. Now we are discussing about this locking concepts. లాక్స్ కనుక ప్రాపర్గా వెయ్యకపోతే there is a possibility called as a deadlock. There is a situation called deadlock. Improper sharing of resources leads to deadlock. జాగ్రత్తగా వినండి. ఇంప్రాపర్ షేరింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ లీడ్స్ టు డెడ్లాక్. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది ఏంటో చూద్దాం. జాగ్రత్తగా వినండి. సపోజ్ ఏ అనేది ఒక డేటా ఐటమ్ అనుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇట్లా రాస్తున్నాను. ఏ అనేది ఒక డేటా ఐటమ్ అనుకుందాం, బి అనేది ఒక డేటా ఐటమ్ అనుకుందాం. ఏ అనేది ఒక డేటా ఐటమ్, బి అనేది ఒక డేటా ఐటమ్, రెండు డేటా ఐటమ్స్. ఏని ట్రాన్సాక్షన్ T1 లాక్ చేసింది అనుకుందాం. T1 ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ T1. ట్రాన్సాక్షన్ T1 ఏం చేసింది? ఏని లాక్ చేసింది. సో ఏ కేమ్ టు ద కంట్రోల్ ఆఫ్ T1. T1 పని పూర్తి అవ్వాలంటే డేటా ఐటమ్ ఏ కావాలి, బి కావాలి. ట్రాన్సాక్షన్ T1 దాని పని పూర్తిగా అయిపోవాలంటే ఏ డేటా ఐటమ్ కావాలి, బి డేటా ఐటమ్ కావాలి. ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ T2, జాగ్రత్తగా వినండి, డెడ్లాక్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ట్రాన్సాక్షన్ T2, లెట్ మీ సే దిస్ ఇస్ ట్రాన్సాక్షన్ T2. ట్రాన్సాక్షన్ T2 కంట్రోల్లోకి బి వచ్చేసింది. బి ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ T2. బి ఈజ్ టోటల్లీ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ T2. అంటే బిని ట్రాన్సాక్షన్ T2 లాక్ చేసింది, ఏని ట్రాన్సాక్షన్ T1 లాక్ చేసింది. కానీ T1 పని పూర్తి అవ్వాలంటే ఏ కావాలి, బి కావాలి. ఇప్పుడు T1 ఈజ్ ట్రయింగ్ ఫర్ బి, బట్ బి ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ T2. అలాగే T2 పని పూర్తి అవ్వాలంటే ఏబి కావాలి. సో T2 హ్యాండ్ ఓవర్లో బి ఉంది, ఏ కోసం అది వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఏని T1 అనేది లాక్ చేసుకుంది. సో ఏ అనేది T1 కంట్రోల్లో ఉంది. T2కి బి కూడా కావాలి. T1 యొక్క పని పూర్తి కావాలంటే ఏ కావాలి, బి కావాలి. సో T1 ఏం చేసింది? ఏని లాక్ చేసుకుంది, బి కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. T2 ఏం చేసింది? బిని లాక్ చేసుకుంది, ఏ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. సో ఇది అన్లాక్ చేయదు, ఇది ఏని అన్లాక్ చేయదు, బి కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది బిని అన్లాక్ చేయదు, అది లాక్ చేసి పట్టుకొని ఏ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి రెండు వాటికి వచ్చిన రిసోర్సెస్ని వదిలిపెట్టవు, కొత్త రిసోర్స్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి. ఈ ఎదురు చూపు అలా చూసి డెడ్ లాక్ అయిపోద్ది. అంటే రెండిటి పనులు పూర్తి కావు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డెడ్ లాక్. దిస్ స్టేట్ ఈస్ కాల్డ్ డెడ్ లాక్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వినండి. ట్రాన్సాక్షన్ T1 పని పూర్తి అవ్వాలంటే ఏబి కావాలి. ట్రాన్సాక్షన్ T2 పని పూర్తి కావాలంటే ఏబి కావాలి. ఏని T1 లాక్ చేసి బి కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. T2 బిని లాక్ చేసి ఏ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంది.
T1 ఏని వదిలిపెట్టదు, బి కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. T2 బిని వదిలిపెట్టదు, ఏ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి రెండు ట్రాన్సాక్షన్స్ వర్క్ కావు, రెండు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆగిపోతాయి, సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయిపోద్ది. దిస్ స్టేట్ ఈస్ కాల్డ్ డెడ్ లాక్ స్టేట్. ఈ స్టేట్నే మనం డెడ్ లాక్ స్టేట్ అని పిలుస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెడ్ లాక్ స్టేట్. దిస్ స్టేట్ ఈస్ కాల్డ్ డెడ్ లాక్ స్టేట్. దీన్ని డెడ్ లాక్ అంటారు. ఈ డెడ్ లాక్ నుంచి బయటికి రావాలంటే దానికి కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. డెడ్ లాక్ ప్రివెన్షన్ మెథడ్స్, డెడ్ లాక్ అవాయిడెన్స్, డెడ్ లాక్ డిటెక్షన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అవంటే ఏంటో మనం చెప్పుకుందాం. ఐ హోప్ సో యూఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఏ డెడ్ లాక్. ఇప్పుడు నవ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, ఇక్కడ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు. లాక్ T3 ఏం చేసింది, బీని లాక్ చేసింది. T3 బీని లాక్ చేసింది. లెట్ మీ సే ఇది బి అనుకుందాం, ఇది బి అనుకుందాం. బి ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ T3. బి ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ T3. T3 కంట్రోల్లోకి బి వచ్చేసింది. T3 కంట్రోల్లోకి బి వచ్చింది, ఎందుకంటే ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ ఆన్ బి అయిపోయింది. T4 లాక్ చేసింది. దేని లాక్ చేసింది, ఏని లాక్ చేసింది. ఏని లాక్ చేసింది. T4 ఏం చేసింది, ఏని లాక్ చేసింది. అండ్ T4 ఈజ్ ట్రయింగ్ టు లాక్ బి. T4 ఈజ్ ట్రయింగ్ టు లాక్ బి, బట్ బి రాదు, ఎందుకంటే అది T3 లాక్ చేసింది. సో T4 ఈజ్ ట్రయింగ్ ఫర్ బి. బి కూడా కావాలని ట్రై చేస్తూ ఉంది. బి కూడా కావాలని ట్రై చేస్తూ ఉంది. T4 బి కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంది. T4 బి కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంది. బి రాదు. ఎందుకు రాదు, T4 బి కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంది. బి రాదు, ఎందుకంటే బి ఈజ్ లాక్డ్ బై T3. అలాగే T3 ఈజ్ ట్రయింగ్ టు లాక్ ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ ఏ. T3 ఈజ్ ట్రయింగ్ టు లాక్ ఏ, కానీ ఏ రాదు. ఎందుకు, దట్ ఈస్ బీయింగ్ లాక్డ్ బై T4. ఇప్పుడు T3 ట్రాన్సాక్షన్ T3 బిని పట్టుకుంది, లాక్ చేసుకుంది, ఏ కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంది. ట్రాన్సాక్షన్ T4 ఏని లాక్ చేసుకుంది, బి కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంది. దేని పని కావు, T4 పని కాదు, T3 పని కాదు, రెండిటి పనులు ఆగిపోతాయి. దిస్ స్టేట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డెడ్ లాక్ స్టేట్. దిస్ ఈజ్ అ షెడ్యూల్ విత్ డెడ్ లాక్. దిస్ ఈజ్ అ షెడ్యూల్ విత్ డెడ్ లాక్. ఇది డెడ్ లాక్ షెడ్యూల్. మీరు ఒక్కసారి ఇది బాగా స్టడీ చేయండి, ఈ డయాగ్రామ్ ఇది స్టడీ చేయండి. This is regarding deadlock concept. Fine. Granting of locks. Granting of locks. ఇప్పుడు చూడండి, when transaction requires a lock on a data item in a particular mode and no other transaction has locked on the same data item in a conflict mode, lock can be granted. However, care must be taken to avoid the following scenario. ఇప్పుడు వీడేమంటాడు, లాక్స్ గ్రాంట్ చేయాలంటే ఎలా గ్రాంట్ చేయాలంటే, సపోజ్ ట్రాన్సాక్షన్ T1 ఉంది, లాక్స్ గ్రాంట్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి. ట్రాన్సాక్షన్ T1కి ఏ కావాలి, బి కావాలి అనుకోండి. ట్రాన్సాక్షన్ T2 ఉంది, ఇది రెండో ట్రాన్సాక్షన్, T2. దీనికి కూడా ఏ కావాలి, బి కావాలి అనుకోండి. ఏ కావాలి, బి కావాలి అంటాడు. గ్రాంటింగ్ ఆఫ్ లాక్స్ ఎలా చేయాలి, డెడ్ లాక్ స్టేట్ లోకి వెళ్లకుండా గ్రాంటింగ్ ఆఫ్ లాక్స్ ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అంటే, సపోజ్ T1కి ఏ బి కావాలి, ఏ దొరికింది, బి దొరకలేదు అనుకోండి. ట్రాన్సాక్షన్ T1 ఏని బిని లాక్ చేసుకోవాలనుకుంటుంది, ఏ దొరికింది అనుకోండి. ఏ దొరికింది, ఫ్రీగా ఉంది, బి దొరకలా, ఎందుకంటే బి ఈజ్ లాక్డ్ బై సంథింగ్ ఎల్స్. అప్పుడు ఏని లాక్ చేయొద్దు, ఏని వదిలిపెట్టే అంటాడు. ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ T1కి ఏ కావాలి, బి కావాలి, ఏ ఫ్రీగా ఉంది, దొరికింది కదా అని లాక్ చేసి బి కోసం వెయిట్ చేయొద్దు అంటాడు. రెండూ దొరికితే లాక్ చేయి, లేకపోతే అసలు దేన్ని లాక్ చేయొద్దు అంటాడు. అప్పుడు డెడ్ లాక్ రాదు, ఎందుకంటే T2కి కావాల్సినది, సపోజ్ దీనికి ఏ ఫ్రీగా ఉందని ఇది లాక్ చేసుకుంది, బి ఫ్రీగా ఉందని T2 లాక్ చేసుకుంది అనుకోండి, అప్పుడు ప్రాబ్లంలోకి వెళ్తుంది. అలా కాదు, నాకు ఏ కావాలి, బి కావాలి, సి కావాలి, నాకు ఏబి దొరికింది, సి దొరకలేదు. ఏబి దొరికింది కదా అని లాక్ చేసుకుని ఏబితో పని మొదలు పెట్టాను అనుకోండి, సి దొరక్కపోతే నా పని మధ్యలో ఆగిపోద్ది.
అందుకని వాడు ఏమంటాడు, లాక్ చేసేటప్పుడు నీకు ఏబిసి కావాలి, ఏ కోసం ట్రై చేయి, లాక్ చేసుకో, బి కోసం ట్రై చేయి, లాక్ చేసుకో, సి కోసం ట్రై చేయి, దొరకలేదనుకో నువ్వు లాక్ చేసుకున్న ఏని బిని కూడా వదిలిపెట్టి అంటాడు. వదిలిపెట్టేస్తే ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ ఏబిని వదిలిపెట్టుకుని ఏబిని వాడుకొని సిని అది వదిలిపెడుతుంది అంటాడు. ఇప్పుడు నీ పని పూర్తిగా అవ్వాలంటే ఏ కావాలి, బి కావాలి, సి కావాలి. ఏ దొరికింది కదా అని లాక్ చేసుకుని, బి దొరికింది కదా అని లాక్ చేసుకుని ఇంకా సి దొరకలేదు అనుకోండి, నువ్వు సగం పని చేసుకుని నువ్వు ఆగిపోతావు, సి కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటావు. అలా చెయ్యొద్దంటాడు. నీకు అన్ని డేటా ఐటమ్స్ దొరికినప్పుడు అన్నిటినీ లాక్ చేయి, లేకపోతే లాక్ చేసిన వాటిని కూడా రిలీజ్ చేసేయి, వదిలిపెట్టేయి అంటాడు. వదిలిపెట్టి రీక్లెయిమ్ ఫర్ లాక్స్, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏబీసీ కోసం ప్రయత్నం చెయ్యి అంటాడు. మళ్ళీ ఏబీసీ కోసం ప్రయత్నం చేయి అంటాడు. దట్ ఈస్ బెటర్ వే ఆఫ్ లాకింగ్ అంటాడు. లాక్స్ గ్రాంట్ చేసుకునే మంచి పద్ధతి అంటాడు. ఇక్కడ దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ స్టార్వేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, షేర్డ్ లాక్ మీద షేర్డ్ లాక్ వేయొచ్చు. మీకు ఇందాకటి స్లైడ్లో చూపించాను, ఇందాక స్లైడ్ గుర్తుందో లేదో, షేర్డ్ లాక్, ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అని చెప్పాను. ఇక్కడ చూడండి, షేర్డ్ లాక్ మీద షేర్డ్ లాక్ వేయచ్చు, షేర్డ్ లాక్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయలేము, ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ మీద షేర్డ్ లాక్ వేయలేము, ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయలేము. షేర్డ్ లాక్ మీద షేర్డ్ లాక్ వేయవచ్చు అని చెప్పుకున్నాం. ఈ కాన్సెప్ట్ని బేసిస్గా తీసుకొని దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ స్టార్వేషన్. స్టార్వేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఇదంటే ఏంటో చూద్దాం. స్టార్వేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటో చూద్దాం. జాగ్రత్తగా వినండి. షేర్డ్ లాక్ మీద షేర్డ్ లాక్ వేయచ్చు, కానీ ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వెయ్యలేము. ఆ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు వినండి, స్టార్వేషన్ అంటే ఏంటో. ఒక డేటా ఐటమ్ ఉంది. లెట్ మీ సే దిస్ డేటా ఐటమ్ ఇస్ డి. డి అనే డేటా ఐటమ్ ఉంది. దీని మీద షేర్డ్ లాక్ వేసింది. ఏది? ట్రాన్సాక్షన్ T1 అనే ట్రాన్సాక్షన్ ఏం చేసింది? దాని మీద షేర్డ్ లాక్ వేసింది. ట్రాన్సాక్షన్ T1 ఈ డేటా ఐటమ్ మీద షేర్డ్ లాక్ వేసుకుని అది చదువుకుంటుంది. ఈ టైంలో జాగ్రత్తగా వినండి, ట్రాన్సాక్షన్ T2 వచ్చింది. T2 వచ్చి ఇది ఈ డేటాతో పని ఉంది, దాన్ని మాడిఫై చేయాలనుకుంటుంది. T2 మాడిఫై చేయాలనుకుంటుంది. ఇట్ వాంట్ టు అప్లై ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్. షేర్డ్ లాక్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయలేం. అందుకని T2 వెయిటింగ్ స్టేట్లో ఉంది. ఇది ఎప్పుడైతే షేర్డ్ లాక్ తీస్తుందో అప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ T2 ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ చేయాలని T2 అనేది వెయిటింగ్ స్టేట్లో ఉంది. T2 వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. ఎందుకు వెయిట్ చేస్తూ ఉంది? దాని మీద ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయాలా, ఈ డేటా మీద ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయాలా. ఆల్రెడీ ట్రాన్సాక్షన్ T1 షేర్డ్ లాక్ వేసింది. సరే, దీని పని అయిపోవచ్చింది. ట్రాన్సాక్షన్ T1 యొక్క పని అయిపోవచ్చింది. ఇది అయిపోతే ఇది లాక్ చేయాలని వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. అంతలోకి ఒక గంట వెయిట్ చేసింది. అంతలోకి ట్రాన్సాక్షన్ T3 వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి, ట్రాన్సాక్షన్ T3 వచ్చింది. వచ్చి షేర్డ్ లాక్ మీద షేర్డ్ లాక్ వేయచ్చు కదా. T3 ఈ డేటా మీద షేర్డ్ లాక్ వేసింది. T1 పని అయిపోయింది. T1 పని అయిపోవస్తుండగా T3 వచ్చి షేర్డ్ లాక్ వేసింది. షేర్డ్ లాక్ మీద షేర్డ్ లాక్ వేయచ్చు. T2 వెయిటింగ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. T2 వెయిటింగ్ స్టేట్లో ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు T3 షేర్డ్ లాక్ తీస్తే కానీ T2 దాని మీద ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయలేదు. సో T3 అనేది ఒక గంట పనిచేసింది అనుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు ఇది 2 గంటలు వెయిట్ చేసింది. సరే, ఈ గంట అయిపోయిన తర్వాత ఇది షేర్డ్ లాక్ తీసేస్తే ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయాలని ట్రై చేస్తూ ఉంది. అంతలోకి ట్రాన్సాక్షన్ T4 వచ్చింది, ఇంకోటి వచ్చి అది షేర్డ్ లాక్ వేసింది. షేర్డ్ లాక్ మీద షేర్డ్ లాక్ వేయచ్చు. ఇది షేర్డ్ లాక్ వేసింది. ఇప్పుడు దీని T3 పని అయిపోయింది. ఇప్పుడు T4 గంట పని చేస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, T2 అనేది 3 గంటలు వెయిటింగ్ స్టేట్లోకి వచ్చింది. యాక్చువల్గా వీటన్నిటికన్నా ముందు T2 వచ్చింది. T3 కన్నా T4 కన్నా ముందు T2 వచ్చింది. కానీ అది ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయాలి.
కానీ షేర్డ్ లాక్ ఉంటే ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయలేము, కానీ షేర్డ్ లాక్ మీద షేర్డ్ లాక్ వేయవచ్చు. 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 అందుకని దిస్ కీపింగ్ ఆన్ వెయిటింగ్ T1 అయిపోయిన తర్వాత వేద్దాం అనుకుంది, T3 వేసింది. T3 అయిపోయిన తర్వాత వేద్దాం అనుకుంది, T4 వేసింది, షేర్డ్ లాక్ వేసింది. అందుకని T2 అనేది వెయిటింగ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. దిస్ కీపింగ్ ఆన్ వెయిటింగ్ ఇస్ కాల్డ్ స్టార్వేషన్. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. దిస్ కీపింగ్ ఆన్ వెయిటింగ్ ఇస్ కాల్డ్ స్టార్వేషన్. దిస్ ఈజ్ నాట్ డిజైర్డ్. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. స్టార్వేషన్ ఇస్ నాట్ గుడ్. దీన్ని అవాయిడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ స్టార్వేషన్ చేయాలంటే దేర్ విల్ బి వన్ సాఫ్ట్వేర్ మేనేజర్ మాడ్యూల్ కాల్డ్ యాజ్ కాంకరెన్సీ కంట్రోల్ మేనేజర్ అని ఒక మాడ్యూల్ ఉంటుంది. లాక్స్ని గ్రాంట్ చేసేది ఇది. కాంకరెన్సీ కంట్రోల్ మేనేజర్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ మాడ్యూల్ విల్ బి గ్రాంటింగ్ ది లాక్స్. అయితే షేర్డ్ లాక్ మీద షేర్డ్ లాక్ వేయొచ్చు అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. అయితే ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ గమనించాలి. సపోజ్ ఇది డేటా ఐటమ్ డి. లెట్ మీ సే దిస్ ఇస్ ద డేటా ఐటమ్ డి. మొదటి ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చింది, షేర్డ్ లాక్ వేసింది. దీని మీద షేర్డ్ లాక్ వేసింది. ఇది ట్రాన్సాక్షన్ T1 వచ్చి షేర్డ్ లాక్ వేసింది. ఇప్పుడు రెండో ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చింది T2. ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయాలనుకుంటుంది. ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయాలనుకుంటుంది, వేయలేదు. షేర్డ్ లాక్ తీస్తే కానీ ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయలేదు. ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ T3 వచ్చి షేర్డ్ లాక్ వేయాలనుకుంది అనుకోండి, ఇవ్వకూడదు. ట్రాన్సాక్షన్ T3 వచ్చి షేర్డ్ లాక్ వేయాలనుకుంటుందండి, ఇవ్వకూడదు. ఇది షేర్డ్ లాక్ వేయాలనుకుంటుంది, ఇవ్వకూడదు. ఇవ్వకుండా ఈ కాంకరెన్సీ కంట్రోల్ మేనేజర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే T3 కన్నా ముందు అంటే T2 వచ్చింది, దాని లాక్ ఏంటి చూడాలి. ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్. ఇది అడిగేది షేర్డ్ లాక్. ఈ రెండు కాంప్లిమెంటరీ లాక్స్ అంటే డిఫరెంట్ లాక్స్. అప్పుడు T3కి పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు. ఈ రెండు ఆపోజిట్ లాక్స్. ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ మీద షేర్డ్ లాక్ మనం వేయలేం. అప్పుడు T3కి పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు, ఆపేయాలి. T3ని ఆపేసేయాలి. ఆపేస్తే అప్పుడు T2 వెళ్తుంది. అప్పుడు స్టార్వేషన్ రాదు. T2 పనిచేస్తుంది, ఈ డేటా మీద T2 పనిచేస్తుంది, అప్పుడు స్టార్వేషన్ రాదు. T2 పనిచేసింది, అప్పుడు T3ని వదిలిపెట్టాలి. అలా కనుక చేసుకుంటే మనం స్టార్వేషన్ రాకుండా ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు అంటాడు. యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ది స్టార్వేషన్ ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు అంటాడు. ఈ లాకింగ్లో మనకి 2-phase లాకింగ్ ప్రోటోకాల్ అని ఉంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, చాలా క్వశ్చన్ పేపర్స్లో అడిగాడు. 2-phase లాకింగ్ ప్రోటోకాల్ అని ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ని చాలా సందర్భాల్లో అడిగాడు. 2-phase లాకింగ్ ప్రోటోకాల్. లాక్స్ చేసుకునేటప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు లాక్ చేయకూడదు. సపోజ్ నాకు ఏతో అవసరం ఉంది, ఏ డేటా ఐటమ్ తోటి, బి డేటా ఐటమ్తో పని ఉంది, సి డేటా ఐటమ్తో పని ఉంది అనుకోండి. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చి ఏని లాక్ చేసుకోవటం, ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చి సిని లాక్ చేసుకోవటం, ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చి బిని లాక్ చేసుకోవటం, అలా చేస్తే ఇష్టం వచ్చినట్టు లాక్ చేసుకుంటే డెడ్ లాక్ వస్తుంది. మొత్తం ఆగిపోద్ది. అది మంచి పద్ధతి కాదు. టు అవాయిడ్ డెడ్ లాక్ దర్ ఇస్ అ 2-phase లాకింగ్ ప్రోటోకాల్. ఆ 2-phase లాకింగ్ ప్రోటోకాల్లో గ్రోయింగ్ ఫేజ్, ష్రింకింగ్ ఫేజ్ అని 2 రకాలు ఉంటాయి. గ్రోయింగ్ ఫేజ్ అంటే ఫస్ట్ ఏని లాక్ చేసుకోవాలి, లాక్ చేసుకుంది. నెక్స్ట్ బిని లాక్ చేసుకోవాలి, లాక్ చేసుకుంది. నెక్స్ట్ సిని లాక్ చేసుకోవాలి, లాక్ చేసుకుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ గ్రోయింగ్ ఫేజ్. అన్నిటినీ ముందు లాక్ చేసుకోవాలి. మొదటిది, రెండోది, మూడోది అన్నీ లాక్ చేసుకోవాలి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి లాక్. దీన్ని గ్రోయింగ్ ఫేజ్ అంటారు. లాక్ ఈజ్ గ్రోయింగ్. పని చేసిన తర్వాత ఏ తోటి బి తోటి పని చేసిన తర్వాత ష్రింకింగ్ ఫేజ్ అంటే లాక్ తీసేయాల. సి మీద లాక్ తీసేయాల, ఇప్పుడు లాక్ పోయింది. బి మీద లాక్ తీసేయాల, ఇప్పుడు బి మీద లాక్ పోయింది. ఏ మీద లాక్ తీసేయాల, ఏ యొక్క లాక్ పోయింది. దీన్ని ష్రింకింగ్ ఫేజ్. గ్రోయింగ్ ఫేజ్. ఉన్న డేటా ఐటమ్స్ అన్నిటికీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి లాకింగ్ చేసుకుంటూ పోవటాన్ని గ్రోయింగ్ ఫేజ్ అంటాం.
ఉన్న డేటా ఐటమ్స్ అన్నిటికీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి లాకింగ్ చేసుకుంటూ పోవటాన్ని గ్రోయింగ్ ఫేజ్ అంటాం. పని అయిపోయిన తర్వాత ఒకదాని తర్వాత ఒక లాక్ తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటాన్ని మనం ఏంటాం, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ష్రింకింగ్ ఫేజ్. దీన్నే టూ ఫేజ్ లాకింగ్ ప్రోటోకాల్, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ టూ ఫేజ్ లాకింగ్ protocol, two-phase locking protocol, which contains two phases, growing phase and shrinking phase. ఇలా చేయటం వల్ల you will not get deadlock. మీకు డెడ్లాక్ రాదు. You can ensure that it is a free from deadlock రాకుండా చేయొచ్చు. There is another concept called as a strict two-phase locking protocol అని ఉంది. Strict two-phase locking protocol, two-phase locking protocol కన్నా ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as strict two-phase locking protocol. క్యాస్కేడింగ్ రోల్ బ్యాక్స్ని అవాయిడ్ చేయటానికి, తప్పించుకోవటానికి మనకి స్ట్రిక్ట్ టూ ఫేజ్ లాకింగ్ ప్రోటోకాల్స్, దీన్నే రిగరస్ టూ ఫేజ్ లాకింగ్ ప్రోటోకాల్స్ అని కూడా అంటారు. రిగరస్ టూ ఫేజ్ లాకింగ్ ప్రోటోకాల్, రిగరస్ టూ ఫేజ్ లాకింగ్ ప్రోటోకాల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. దీనివల్ల క్యాస్కేడింగ్ రోల్ బ్యాక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి మనం తప్పించుకోవచ్చు. ఇక్కడ just a simple diagram on two phase locking protocol. You can see I am locking, I am unlocking and unlocking. Transaction T5 is locking. అన్ని లాక్స్ చేసుకోవాలి. ఏ బి కావాలనుకోండి, ఏం లాక్ చేసుకోవాలి, బీని లాక్ చేసుకోవాలి. పని అయిపోయిన తర్వాత ఏని అన్లాక్ చేసుకోవాలి, బీని అన్లాక్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ గ్రోయింగ్ ఫేజ్. ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు గ్రోయింగ్ ఫేజ్, బికాస్ యు ఆర్ లాకింగ్ అండ్ లాకింగ్. Unlocking and unlocking, this is called shrinking phase. Growing phase, shrinking phase, two phase locking protocol అన్నమాట. అన్నీ లాక్ చేసుకోవాలి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి లాక్ చేసుకుంటూ పోతాం. పని అయిపోయిన తర్వాత ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రిలీజ్ చేసుకుంటూ పోతాం. దీన్నే మనం ఏంటాం, స్ట్రిక్ట్ టూ ఫేజ్ లాకింగ్ ప్రోటోకాల్స్ అంటాం. There is a small concept called as lock conversion. లాక్ కన్వర్షన్ అని ఉంది. లాక్ కన్వర్షన్, ఇప్పుడు చూడండి, లాక్ కన్వర్షన్స్ ఎందుకు పనికి వస్తాయి? ఇది డేటా ఐటమ్, ఇది డి అనేది ఒక డేటా ఐటమ్. జాగ్రత్తగా వినండి, లాక్ కన్వర్షన్స్ ఎందుకు పనికి వస్తాయో చూద్దాం. షేర్డ్ లాక్ వేసాను, ట్రాన్సాక్షన్ ఓకే. హలో, ఇప్పుడు చూడండి. There is some disturbance, sir. There is some disturbance, maybe from your side. నెట్ ఇక్కడ అయితే బానే ఉంది. హలో, సౌండ్ వస్తుంది సార్, ఎక్స్ట్రా సౌండ్ వస్తుంది. మైక్రోఫోన్ డిస్టర్బెన్స్. మైక్రోఫోన్ డిస్టర్బెన్స్, ఐ డోంట్ థింక్ సో. హలో, ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే సార్, నౌ ఓకే సార్. ఓకే, లాక్ కన్వర్షన్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దిస్ లాక్ కన్వర్షన్ అనేది చూద్దాం. ఇది ఒక డేటా. ఈ డేటా మీద వి అప్లైడ్ షేర్డ్ లాక్ అప్లై చేసి ఈ డేటాను చదివాను. దీని మీద ఏదో క్యాల్కులేట్ చేసి రైట్ చేయాలనుకున్నాను. రైట్ చేయాలి అంటే షేర్డ్ లాక్ పనికిరాదు, ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయాలి. ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయాలంటే షేర్డ్ లాక్ ఉంటే దాని మీద ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయలేము. అందుకని దీని మీద లాక్ తీసి ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయాలనేది నా ఉద్దేశం. ట్రాన్సాక్షన్ T1, జాగ్రత్తగా వినండి, ట్రాన్సాక్షన్ T1 డేటా ఐటమ్ మీద షేర్డ్ లాక్ వేసింది. ఆ డేటాని చదివింది, క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. ఇప్పుడు రాయాలి, డిస్క్లోకి రాయాలి అంటే షేర్డ్ లాక్ పనికిరాదు. ఏమి రావాలా? ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయాలి. ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయాలంటే ఉన్న షేర్డ్ లాక్ తీసేసి ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయాలి. ఎప్పుడైతే షేర్డ్ లాక్ తీసేసి ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయాలని ప్రయత్నం చేస్తుందో, ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ దాని మీద షేర్డ్ లాక్ వేసింది అనుకోండి, ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయాలి అనే ఉద్దేశంతో షేర్డ్ లాక్ తీసింది. ఇప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేయాలా? ఈ తీయంగానే రెండో ట్రాన్సాక్షన్ T2 వచ్చి దాని మీద షేర్డ్ లాక్ వేసింది అనుకోండి, దీని పని అయిపోయినట్టే. ఇది వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి. ట్రాన్సాక్షన్ T2 ఆ షేర్డ్ లాక్ని తీసేంత వరకు ట్రాన్సాక్షన్ T1 వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అందుకనే లాక్ కన్వర్షన్ అనే టాపిక్ ఉంది. లాక్ కన్వర్షన్ అంటే, నేను షేర్డ్ లాక్ వేసాను, పని చేసుకున్నాను, చదివాను. ట్రాన్సాక్షన్ T1 డేటా ఐటమ్ మీద షేర్డ్ లాక్ వేసింది, పని చేసింది, రీడ్ చేసింది. ఇప్పుడు రైట్ చేయాలనుకోండి,
షేర్డ్ లాక్ని తీసామనుకో ఇంకో ట్రాన్సాక్షన్ దూరిపోద్ది. దూరనీకోకుండా ఈ షేర్డ్ లాక్నే కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. లాక్ తీయను. నౌ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ షేర్డ్ లాక్ టు ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అంట. నౌ ఐ విల్ కన్వర్ట్ ద షేర్డ్ లాక్ టు ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్. షేర్డ్ లాక్ని నేను ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను. ఐఎమ్ నాట్ ఓపెనింగ్ ద షేర్డ్ లాక్. ఐఎమ్ నాట్ ఓపెనింగ్ ద షేర్డ్ లాక్. ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ద షేర్డ్ లాక్ టు ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్. ద షేర్డ్ లాక్ ఈస్ బీయింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్. మార్చుకుంటాను. మార్చుకోవటం వల్ల నేను లాక్ ఓపెన్ చేయాల, లాక్ కన్వర్షన్ చేశా. సో దట్ నౌ దిస్ డేటా ఐటమ్ కెన్ బి ట్యాంపర్డ్. ఆ డీని D1గా, ఆ D1ని D2గా, D2ని D3గా అలా నేను మార్చుకునే అవకాశం ఉంది. ఐ కెన్ ట్యాంపర్ ద డేటా. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లాక్ కన్వర్షన్. సో షేర్డ్ లాక్ని ఎక్స్క్లూజివ్గా లాక్గా మార్చడాన్ని అప్గ్రేడింగ్ అంటారు. షేర్డ్ లాక్ని ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్గా మార్చడాన్ని అప్గ్రేడింగ్ అంటారు. ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ని షేర్డ్ లాక్గా మార్చడాన్ని డౌన్ గ్రేడింగ్ అంటారు. మళ్ళీ వినండి, షేర్డ్ లాక్ని ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్గా మార్చడాన్ని అప్గ్రేడింగ్ అంటారు. ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ని షేర్డ్ లాక్గా మార్చడాన్ని ఏమంటారు? ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డౌన్ గ్రేడింగ్. అప్గ్రేడింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డన్ ఇన్ గ్రోయింగ్ ఫేజ్. మీకు 2 phase లాకింగ్లో గ్రోయింగ్ ఫేజ్ అని చెప్పాను, షరింకింగ్ ఫేజ్ అని చెప్పాను. అప్గ్రేడింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డన్ ఇన్ ద గ్రోయింగ్ ఫేజ్. డౌన్ గ్రేడింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డన్ ఇన్ ద shrinking phase of 2 phase locking protocol. Shrinking phase. 2 phase locking protocol తో పనిచేసేటప్పుడు అప్గ్రేడింగ్ లాక్ కన్వర్షన్స్లో అప్గ్రేడింగ్ చేస్తాం. అప్గ్రేడింగ్ అంటే షేర్డ్ లాక్ని ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్గా మారుస్తూ ఉంటాం ఇన్ ద గ్రోయింగ్ ఫేజ్. అలాగే 2 phase లాకింగ్ ప్రోటోకాల్లో డౌన్ గ్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు డౌన్ గ్రేడింగ్ అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ ఈజ్ బీయింగ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ షేర్డ్ లాక్, దట్ ఈస్ డౌన్ గ్రేడింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. షరింకింగ్ ఫేజ్లో చేస్తాం. దిస్ డౌన్ గ్రేడింగ్ ఈజ్ జనరల్లీ డన్ ఇన్ షరింకింగ్ ఫేజ్. ఈ షరింకింగ్ ఫేజ్లో మనం షరింకింగ్ ఫేజ్లో డౌన్ గ్రేడింగ్ అనేది మనం చేస్తూ ఉంటాము. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ లాక్ కన్వర్షన్స్. అప్గ్రేడింగ్ అండ్ డౌన్ గ్రేడింగ్ ఆర్ బీయింగ్ డన్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లాక్ కన్వర్షన్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ డిస్కస్డ్. ఇక్కడతోటి లాకింగ్ మీద మీకు ఒక ఐడియా ఇవ్వటం జరిగింది. Right, students, have a wonderful, happy day. Bye-bye.